नमस्कार श्रोता बंधु। आज शुणा महापात्र नीलमणि साहू गल्प सुमित्रार हस। आसतु शुणा। मुदीटा हाथ में धरी सुमित्रा हसीदेला। हसब ना आउ कौन कांदिब? ता भली लोक कौन कांदती? से योग्यता कौन तार अच्छे? अनेक झील को से देखी। झील मैंने कांदिले भारी चमत्कार माने तांकर मुह गुड़िक मूषा माटी भण भण बिलेई गुह सण सण अमोहा घर भितर जेमा देई माने कबाट किड़ी भूई रे मुह माड़ी कांदुथिले से काली। कांदिले सेमानंक आखिरु मुक्ता झरी। मुहर लावण्य जलरे धुआ धोई होई जड़िए दरबुजा लाजकुड़ी नीलकई भली आखि भितरु थपी थपी होई महु झरी। सज सकाळर गोलाप पाखुड़ा अल्प पवन रे फुली फुली उठिला भली नरम और ओठ दुईटी कंपी उठे। उदास मनरे तलकू मुह पति नखरे भूई खड़ी खड़ी किंबा कन्यास्तंभ उपरे कहुणी भरा दे आनमना भावे उपर छातर धारे पारावत दंपतिंकर चंचु चुंबन लीला विलास को देखी किंबा सुबर्ण पिंजरा भितरे सुख पक्षीर थंटरे आदर सोहाग धरा चंपक अंगुड़ी दुईटी आधार देउ देउ किंबा बातायनर बाड़ धरी बहु दूर रे हजि जाइथिबा कहार गलापथ को चाही चाही किंबा चंद्रशाला उपरे ठिया होई आषाढ़ आकाश रे केउ एक अजणा घर छड़ा आँखि भला तरुण सन्यासीर घनकृष्ण जटा भली माड़ी मोड़ी मेघ देहरु धड़ा फुलर माड़ खसी पड़ा। तहु धाड़ी बांधी उड़ी जाउथिबा धड़ा बग मानकु देखी राजकुमारी माने कांदंती। केते चित्रपटरे से ए दृश्य देखिछि। भारी चमत्कार मनाए सेमानकु एभली कांद। से काली सेमाने कांदुथिले एकाड़ी भी तो कांदुछंती। सेमाने रेणु उषा माधविका आउ विनोदिनी माने चीफ इंजीनियर झील रेणु जिला मजिस्ट्रेट कन्या उषा और बड़ डाक्तर दुलाड़ी विनोदिनी आउ कंट्राक्टर तनया माधविका। हाय किए कुआडे गलेनी सेमाने? से दिनर डाक्तर दुलाड़ी आज मजिस्ट्रेट, गृहिणी से दिन मजिस्ट्रेट कन्या आज डाक्तर सहधर्मिणी, से दिनर कंट्राक्टर तनया इंजीनियर हृदयेश्वरी। सेमाने सेतेबेले कांदुथिले लुह जमुथिला सुना थाड़ियारे। सेमाने आज भी कांदुछंती लुह झरुची रत्न थाड़ीरे। सेमाने धन्य। किंतु या बोली सुमित्रा कांदिबो ना कौन? कौटी बा कांदिबो? कांदिबाको एठी जगह कहीं? एई सेक्रेटारिएट रे कौन बसी कांदी हुए? टाइप मेसीन उपरे कौन लुह ढाड़िबा कथा? एई सेठी बहु दूर रे जो नईटा बंकी होई बही जाउचे आउ तार ठीक कूड़े से जो भंगा देउलटा अच्छे से देउलर कट्टा पथरटा उपरे संज बेले जदि निर्द्वंद्वरे बसी हुंता तेबे चमत्कार कांदी हुंता। किंबा नहेले एई अल्प दूर रे से जो पार्कटा आउ ता भितरे सबा शेष कणरे अंधारिया मधुमालती कुंज तले जो सीमेंट बेंचटा पड़ी सेठी भी जदि निर्भय रे एकुटिया बसी हुंता तेबे केड़े आराम रे कांदी न हुंता। किंबा निहाती नहेले जदि गोटिए एकुटिया निर्जन बखराए घर मिलंता तेबे सेही घरे कबाट किड़ी बिछଣା उपरे मुह माड़ी सोई नाक सुसु करी कांदी कांदी आखिरु असरा लुह ढाली तकिया को अदा करी देई हुंता। आउ किछि समय सेही अदा को देखी तृप्ति रे मन भरी उठंता। निजर ओजन उपरे केते प्रत्यय बढ़ी जाता आउ केते उल्लास लागंता आउ के ओजनिया भी न लागंता। आउ एठी ए सेक्रेटारिएट भितरे टाइप मेसीन पाखे जोड़ा जोड़ा नेफेड़ा हसर आँखि तले बसी कौन कांदी हुए? हसीबा उचित। समस्ते एठी हसीबाकू चाहती, हस मध्य देखिबाकू चाहती। संध्या 5टा बाजिलानी, भोक मध्य हेलानी, मुंडटा
ବଥାଉଛି। ଫାଇଲ ଗଦା ଭିତରୁ ଉଠି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ ଘର ତ ନୁହେଁ ମେସ୍। 3-4 ଜଣ ଝିଅ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମେସ୍ରେ କ'ଣ କବାଟ କିଳି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ କାନ୍ଦି ହୁଏ? ସେଠି ଭଲା କିଏ କାନ୍ଦେ? ଗିରିବାଳା, ବାସନ୍ତୀ, ଭାରତୀ ଆଉ ହର୍ଷମଣି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହଂସକୁଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭଳି ଦିନ ରାତି ହିଁ 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 ହୋଇ ହସୁଥିବେ। ମେସ୍ ନା ଗାତ ଚୁଲି? ତଥାପି ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇଲାଣି। ସୁମିତ୍ରା ଛତାଟି ଧରି ବାହାରିଲା। ତର ତର ହୋଇ ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ଆସି ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ପଟିକ ତଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ତାର ପାଖରେ ସରୁକିନା ଗୋଟିଏ କାର୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ସୁମିତ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ି ବାମ ପଟକୁ ଆଡ଼େଇ ଗଲା ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ। କେହି ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ସାହେବ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କାର୍ ଭିତରୁ 5 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ କଣ୍ଠରେ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା, କିରେ ସୁମିତ୍ରା ଯେ? ସୁମିତ୍ରା ଚାହିଁଲା। ରେଣୁ ବସିଛି କାର୍ ଭିତରେ, ନିଜେଇ ଧରିଛି ଷ୍ଟିଅରିଂ। ବାମ ପଟକୁ 2ଟି ଗୋରା ଆଉ ମୋଟା ସଟା କୌତୁକିଆର ଛୁଆ, ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। ରେଣୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ମୋଟି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତକ ମାଂସ ନଥିଲେ କି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପୁରୀ ଉଠିବ ନାହିଁ? ପ୍ରସାଧନର ଯଥେଷ୍ଟ କୃତ୍ରିମତା ଭିତରେ ବି ରେଣୁର ସୁନ୍ଦର ଲାବଣ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବେଶୀ ଉଜଳି ଉଠିଛି। ସୁମିତ୍ରା ନମସ୍କାର କରି କାର୍ ବାଡ଼କୁ ଧରି ଠିଆ ହେଲା। ରେଣୁ ସେହିଭଳି ବସିଛି କାର୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ହାତ ପକାଇ। ପିଲା 2ଟି ବି ବସିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ନିଶ୍ଚଳ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ। ରେଣୁ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ବୋଧେ ଏଠି LD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ସୁମିତ୍ରା ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କଲା। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ? ଏଣେରେ ପୁନେଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାହେବମାନଙ୍କର ଆଉ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଆଜି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାର କଥା ଥିଲା, ଅଥଚ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ସେ କଥା ଖିଆଲ ନାହିଁ। 3 ଥର ଫୋନ୍ କଲି, ହେଇ ଯାଉଛି। ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ, ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜେଇ ଶେଷକୁ ଆସିଲି। ଇସ୍, ଦେଶଟାକୁ ଏଇମାନେ ସତେକି ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ସାହେବଙ୍କ କାନ ଧରି ଅଫିସରୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ି ତମ ହୋଇ ଛୁଟି ଆସିଛି ଏଇ ମିସେସ୍ ରେଣୁ। କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରଧାନ ନା ଶତପଥୀ, ନା ମହାପାତ୍ର, ନା ଚୌଧୁରୀ, ନା ସେନାପତି? କେଉଁ ସାହେବଙ୍କ କଥା କହୁଛ ରେଣୁ ଦେଇ? ସାହେବମାନେ ତ କେତେବେଳୁ କାମେରା ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଏଇ ତୁମର ସେନାପତି ସାହେବ। ତୋର କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁମିତ୍ରା? ସେନାପତି ସାହେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ସେନାପତି ସାହେବ? ସୁମିତ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ଅମରେଶ ସେନାପତି, IAS। ଇଲୋ ମାଲୋ, ମଣିଷ ନୁହେଁ ବାଘ, ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା, ଏଡ଼େ ଓସାର, ବପୁମନ୍ତ ମଣିଷ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁହଁ, ଜଳିଲା ଭଳି ଆଖି, ବାଘ ହେଣ୍ଟାଳ ଭଳି ହାଉଁ ମାଉଁ କଥା। ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଦେହ ଥରେ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସେ। କିଏ ସେ ବାଘର ଆଗକୁ ଯିବ ଲୋ ମା? ସେଇ ବାଘର ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ କାନ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେବାକୁ ଆସିଛି ରେଣୁ, ମିସେସ୍ ରେଣୁ ସେନାପତି। ତାରି ପିଲାଦିନର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନର ରେଣୁ ଦେଇ। ନୁତୁରୁ ପୁତୁରୁ ଲାଜକୁଡ଼ି ଲତା। ସାହିତ୍ୟରେ ଅନର୍ସ ନେଇ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଟିକିଏ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଭାରି ନାକ ସକେଇ। କାନ୍ଦିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତାକୁ। ମୁହାଁମୁହିଁ କାହା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାହାରି ଉଞ୍ଚତୁଣ୍ଡ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ତାତିରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। ସେହି ରେଣୁ ଦେଇ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତାର ଏତେ ବଳ, ଏତେ ଦିମାଗ, ଏତେ ତେଜ? ଆସିଛି ସେନାପତି ସାହେବର ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ କାନ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେବ ଅଫିସରୁ। ସୁମିତ୍ରାର ଓଠରୁ ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରେଣୁ ଦେଇ 4ଟା ବାଘକୁ 21ଟା ଛେଳି। ବାଘ ବଜାରୀ ଖେଳ ତ ଦେଖିଛି। ଗଧା ଜଗି ଜଗି ବାଡ଼ିକା ଚାଲିବା କାମ ଆମର। ବାଘଙ୍କୁ ନିଠେଇ କରି ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନୁହେଁ।
ଆମ ପକ୍ଷେ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଗନ୍ଧରୁ ଜାଣି ହୁଏ, ହେଣ୍ଟାଳରୁ ଜାଣି ହୁଏ ସବୁ ବାଘ ସମାନ। ତୁମେ ସିନା ବାଘ ଖେଳାଉଛ ଯେ। ସୁମିତ୍ରା କଥା ଶୁଣି ରେଣୁ ହସି ହସି କାଶି ଉଠିଲା। ଯା ଫାଜିଲ, ଯା ହେଉ ସୁମି, ତୁମେମାନେ ଖୁବ୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁ ଯାହା ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକଳ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛୁ। ସେହିପରି ହସୁଛୁ ଆଉ ହସାଇ ପାରୁଛୁ। ବେଶ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ସୁମିତ୍ରା ରକ୍ତହୀନ ଆଖିରେ କୌତୁକ ଝଲମଲ ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛ ରେଣୁ ଦେଇ? କାନ୍ଦିବାଠାରୁ ବଳେ ସୁମିତ୍ରା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବାଘକୁ ନେଇ ଘର କଲେ ଜୀବନ କେମିତି କଟେ ଜାଣିଛୁ ନା? ସୁମିତ୍ରା ସତକୁ ସତ ହସିଦେଲା। ଘରକୁ ଗଲେ ବାଘ ପୋଷା ମାନେ ନା ରେଣୁ ଦେଇ? ବାଘ କେବେ ପୋଷା ମାନନ୍ତିନି ଲୋ ଅଲି। ସୁମିତ୍ରା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ସିଡ଼ିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରେଣୁର ପିଲାମାନେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଓ ଡାଡ଼ି ଡାଡ଼ି। ବଡ଼ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଡାଡ଼ି ଇଜ୍ ନଟି ବୟ, ଡାଡ଼ି ଇଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍। ସୁମିତ୍ରା ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ବିଦାୟ ନେଇ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ରେଣୁ କହିଲା, ରହ ସୁମିତ୍ରା, ପଳାଉଛୁ କାହିଁକି? ରହ, ତତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ମୋରି ଗାଡ଼ିରେ ବି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ତୋ ବସାରେ, ରହ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେଣୁ ଦେଇ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଯାଏ। ସୁମିତ୍ରା ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲା। ବାଘ ଆସୁଛି, ବାଘ। ଇଲୋ ମାଲୋ, ରେଣୁ ହାତରେ ଅଛି ବିଜୁଳି ଚାବୁକ। ଜନ୍ତା ଖୋଲିଦେବ, ବାଘ ପଶିଯିବ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହୋଇ। ଇଲୋ ମାଲୋ। ଧନ୍ୟ ରେଣୁ। ରେଣୁକୁ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ତା ପ୍ରତି ବରଂ ମନ ପ୍ରଶଂସାରେ ଭରି ଉଠୁଛି। ବେଶ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଝିଅ ରେଣୁ। ବାପ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, BA ପାସ୍ କରୁ କରୁ IAS ବର। 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟି ଚମତ୍କାର ପିଲା, ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। କେଡ଼େ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିଲେ, ଅଥଚ ଯେମିତି ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଡାଡ଼ି ଇଜ୍ ଏ ନଟି ବୟ। ହି ହି ହି। ସୁମିତ୍ରା ମନେ ମନେ ହସି ଉଠିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଝିଅଟିଏ ରେଣୁ। ମୂଳରେ ବି ଭଲ ଥିଲା ସେ। ଆଜି ତ ଫେର ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲା। ହଉ ପଛେ ଟିକେ ଫୁଲେଇ। ରେଣୁ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ବେଶ୍ ମାନେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋଧେ ସେ ସେନାପତି ସାହେବକୁ ନଚାଉଛି। କାନ୍ଦି ଜାଣିଲେ ବାଘ ବି ନାଚିବ। ରେଣୁ ଭଲ। ଈଶ୍ୱର ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଜଗତରେ ସବୁ ଝିଅ ବି BA ପାସ୍ କରି ଅଭିଆଡ଼ି ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ LD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇ ମେସ୍ରେ ରାନ୍ଧି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମେସ୍, ଇସ୍, ମେସ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ବଥାଏ। ଖାଲି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ। ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇ ଯେଉଁ ଟକିଟା ଭାରତୀ, ବଡ଼ ଲଘୁମନା ଝିଅଟି। କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହିଁ ହେଉଥିବ। କମ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ବି ନୁହେଁ। ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ତ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କର କ୍ୟାରିକେଟର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କ'ଣ ତାକୁ ସେଥିରୁ ମିଳେ କେଜାଣି? ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଥଟ୍ଟା କରେ? ଭାରି ଫାଜିଲ ଝିଅଟା। ହଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଡାକନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବାହା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର। ହସନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଅଥଚ ହସିବାରେ କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କେମିତି ମାଇଚିଆ। ଭାରି ଥିରି ଥିରି କଥା। ସତେକି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଖି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଉଦାସିଆ ଦିଶେ। ଚାହିଁବେ ଏମିତି ସତେକି ସେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାର ସାନ ଭାଇ। ହେଲା ତ ତୁ ଗୋଟାଏ ଫାଜିଲଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ୟାରିକେଚର କରୁଛୁ କାହିଁକି? ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ତ ପ୍ରେମ କର। କିଏ ମନା କରୁଛି? ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ତାହାର ପ୍ରେମିକକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଘଡ଼ି ଭଳି ହିଁ ହିଁ ହୋଇ ହସେ? ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତ କାନ୍ଦ। ଦେଖିବୁ ତୋରି ଆଖିର ଲୁହରେ ଅଭିଷେକ ହେବା ଲାଗି ରାଜାପୁଅ ଧାଇଁ ଆସିବ, ହାତୀରେ ଚଢ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ମଟରଟାଏ କିଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀ ସେ ମଟରରେ 2-4 ଥର ବସିଲାଣି। ଭଲ କଥା।
କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଡ଼ି ଭଳି ହିଁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅ। କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ। ସୁମିତ୍ରା ଆସି ଛକ ପାଖରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ବାଁ କଡ଼ରୁ ପାର୍କଟା, ଆଉ ଟିକିଏ ସିଧା ଆଗେଇ ଗଲେ ଏଇ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମେସ୍ଟା। ମେସ୍ ନା ଗାତ ଚୁଲି? ପାର୍କରେ ଆଲୁଅ ଜଳିଲାଣି, ନେଳି ଆଲୁଅ। ଇସ୍ କେଡ଼େ ନେଳି! ଆଗରେ ଅଶୋକ ଗଛଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ନାଲି ଫୁଲ। ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି। ଅଶୋକ ମୋର ବି ଛନ୍ଦ। ଚୁତଞ୍ଜ ନବମଲ୍ଲିକା ନୀଳୋତ୍ପଳକୁ ମିଶାଇ କନ୍ଦର୍ପର 5ଟା ବାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଘୋଷିଥିଲା ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି। ଉନ୍ମାଦଂ ଅରବିନ୍ଦେ ସ୍ୟାତ ରସାଳଉ ଖେଦଦାୟକଃ। ଦାହ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଚାପିଃ ସ କଃ ନବମାଳିକା ଉଞ୍ଚାଟନ ମଶକେ ସ୍ୟତ୍ ଇତନଙ୍ଗ ସରଗୁଣାଃ। ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲଭରା ଅଶୋକ ଗଛ ଦେଖିଲେ ମନଟା ଉଚ୍ଚାଟ ଲାଗେ। ଏତେ ନାଲି ମନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ ଯେପରି। ଆଉ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗା ମନଟା ଲାଗି ଶେଷରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ନାଁଟି ସିନା ଅଶୋକ, କିନ୍ତୁ ତାରି ମୂଳରେ ବସିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ କାନ୍ଦିବାକୁ। ଇସ୍ ଏତେ ନାଲି, ଏତେ ନିଆଁ, ଏତେ ଦହନ, ଏତେ ଉଚ୍ଚାଟ। ଏଇ ଅଶୋକ ବଣରେ ରାବଣ ନେଇ ରଖୁଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ। ଭାବିଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବ ଏଇ ଅଶୋକ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଲଙ୍କାରେ। ଅଶୋକ ବଣଟା ସୀତାଙ୍କ ଲୁହରେ ଭାସିଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ୍ ଥିଲା ସେ ବଣଟା। ଅଶୋକ ବଣରେ ନ ରହି ସେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ମେସ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଭଲ କାନ୍ଦି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମେସ୍ରେ ଏଇ ଭାରତୀ ଭଳି ଟୋକିଟେ ଥାନ୍ତା, ଭାରି ଫାଜିଲ ଟୋକି। ଏଇଭଳି ଝିଅ ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଅଲାଜୁକି, ବଡ଼ ହାଲୁକା। ପାଇବ ଦିନେ କଚଡ଼ା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଏଭଳି ଫରଫରି କେରାଣ୍ଡିକି। ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା? ବଡ଼ କଠିନ ସେ ପ୍ରୀତି ପାଳିବା। ଭାରତୀ ଖାଇବ ଦିନେ ଶକ୍ତ କଚଡ଼ା। ଚୁଲିକି ଯାଉ ଭାରତୀ। ଅଶୋକ ଗଛଟାରେ ଏପଟେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ, ସେଥିରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଫଗୁଣ ଫଗୁରେ ହରି ଖେଳୁନାହିଁ। ନିଆଁରେ ହରି ଖେଳୁଛି ପାର୍କର ନେଳି ଆଲୁଅ। ତଳେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦଉଛି। ଏ ପବନ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ମତାଇ ଦିଏ। ଯିବ କି ଟିକେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ? ଘଡ଼ିଏ ବସିଗଲେ ହୁଏ। ଭୋକ ଅବଶ୍ୟ ହେଲାଣି। ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବଥା ହେଉଛି। ମେସ୍କୁ ଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇବ ବେଶୀ। ସେଠି ଆଉ 3-4ଟା ଝିଅଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତୀ କେରିକେଚର ଦେଖାଉଥିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟର। ଅନ୍ୟମାନେ ହିଁ ହିଁ ହୋଇ ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବେ। ଛି, ମେସ୍ ନା ଗାତ ଚୁଲି? ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୁମିତ୍ରା ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟାଏ ସିମେଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡି ଗୋଲାକାର ହୋଇ ଗଛଟାକୁ ଘେରାଇ ରହିଛି। ପାର୍କର ନେଳି ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ କଣକୁ ସେ ଜାଗାଟା। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ହାଉ ଯାଉ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯୋଡ଼ି ଯାଉଁଳି ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ। ସେଠି ପାଣିକୁଣ୍ଡ ପାଖେ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଉଛନ୍ତି କେତେକ ସାନ ସାନ ପିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଯେ କଣରେ କେଇଟା ବଜାରୀ ଟୋକା ଖାଲି ଚହଲ ମାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜାତିକା ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗିଆ ହାୱାଇ ଖାଲି ହାୱାଇରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଟୋକି ପଞ୍ଜାକ ବି ଆଜିକାଲି ସେମିତି ହେଲାଣି। ଏ ସେପଟକୁ ଲାଲ ହଳଦିଆ ନେଳିଆ ଓଢ଼ଣୀ ଉଡ଼ାଇ କୋଉ ଏବେ କାମ? ହାୱାରେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀ ମୋର, ଫରଫର 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 ଓଢ଼ଣୀ ମୋର। ସେମାନେ ହାୱାରେ ଚିତ୍ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ମାତୁଛନ୍ତି। ହେଇଟି ସେ ଟୋକି ପଞ୍ଜଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି? ହଠାତ୍ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ବଜାରରେ। କିନ୍ତୁ ହେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଟୋକାଟି ଧଳାଫୁଲ ସାର୍ଟ ଆଉ ଧଳା ଫୁଲପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଫରକଟା କରି ଛାତିରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଛକି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ସାନ ସାନ ବାଳ ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ସିଧା ଟୋକାଟା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର। ତାକୁ ସେ ଦେଖିଛି ବହୁଥର। ବୋଧେ କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି। ଭାରି ଭଲ ଟୋକାଟିଏ ଭଳି ଲାଗେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଦିଶେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଦୌ ଫରଫରିଆ ନୁହେଁ। ମିଶୁଛି ସିନା ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ସେ ବୋଧେ ଅଲଗା ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ ଶୁଣେ ମାତ୍ର। ଭଲ
ଟୋକାଟିଏ ବୋଧେ କବିତା ଲେଖୁଥିବ କିମ୍ବା ଗପ। ଆଉ ସେଇ ଯେ ଗେଧା ହୋଇ ବାଙ୍ଗରା ଟୋକାଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ କଳା ସିଲ୍କର ଗୋଟାଏ ଜାର୍କିନ୍ ଲଗାଇଛି। ଭାରି ଟାଣୁଆ ବି ଅଛି କ'ଣ ତା ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ଢୁକୁଛି। ଗୋଟାଏ ସାଇଁ ଚକର ମାରିଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛପଟେ ଥରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଘୁରି ଆସି ପୁଣି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଅମରମତ୍ତା ହୋଇଛି? ଭାରି କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଟୋକାଟାର। ଗୋଡ଼ ହାତ ତାର ସମ୍ବଳ ପଡ଼ୁନି। ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସେ। ଏଇମିତି ଟୋକା ତ ଝିଅଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ଚଢ଼ ବାଣ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କର ପଛପଟୁ ବେଣୀ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବା ପଣତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଲଗାଇ ପଡ଼ିକଣା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଗହଳି ଦେଖି ଝିଅଙ୍କ ହାତକୁ ପିନ୍ କଣ୍ଟାରେ ଟିକିଏ ଫୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତିକି ଆଉ ବେଶୀ ଆଗାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଖାଲି କୌତୁକ। ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଟୋକା ସେ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଟୋକା ଶାଢ଼ୀକୁ ସିଗାରେଟରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ହାତକୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ ଛୁଞ୍ଚିରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସିନା ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଏହି ଗୋଟେ ଯଦି ସାନ ଭାଇ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତା ସଙ୍ଗେ କଜିଆ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନା, ସେମାନେ ଏଣିକି ଚାହିଁଲେଣି ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଏଣିକି ମୁହଁ କଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଶୋକବୃକ୍ଷ ତଳେ କେହି ଜଣେ ବିହରଣୀ ତରୁଣୀ ବାସକ ସଜା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଛି। କେଉଁ ଏକ ସପନପୁରର ରାଜକୁମାର ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଲାଣି? କେହି ଜଣେ ଠାରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଡେଙ୍ଗା ସିଧା ଟୋକାଟି, ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ମେଣ୍ଢା ରୁମ ଭଳି, ସେ କିପରି ଗୋଟାଏ ସବ୍ ଜାନତା ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ନେଳିଆ ଜାର୍କିନ୍ ସଙ୍ଗେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାଇଁ ଚକ୍କର ମାରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଚଗଲା ଗେଧା ଟୋକାଟା, ସେ କାହାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଛକିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଗକୁ ମେଲାଇ ପାପୁଲି ଦୁଇଟାକୁ ତଳ ଉପର କରି ବଙ୍କାରୋଇ ସତେବା ସେ ଛକିଲାଣି। ଏହି ଅଶୋକ ଗଛ ତଳେ ଆଉ କେଉଁ କଳ୍ପିତ ଯୁବକଟିର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେଇ ସେ ତାଳିଟେ ମାରି ଖେଙ୍କିଲା ଭଳି ଗୋଟାଏ ପାଟି କରି ଉଠିବ, ଖାଁ 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 ଚିକ୍ ପିକ୍। ନା, ଏଥର ଏପଟୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆରପଟକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ସୁମିତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଚାହିଁଲା। ଏମାନେ ଟିକିଏ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବସି ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଟାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଡ଼େ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ଅଥଚ ସୁମିତ୍ରା ଲାଗି ଏତେ ଟିକିଏ ନିରୋଳ ଜାଗା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବସି ସେ ଟିକିଏ କାନ୍ଦି ପାରିବ। ଅଥଚ କାନ୍ଦିବା ଲାଗି ତାର କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘଟଣାଟିଏ ଭଲ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ସେହି ମୁଦିଟା କାଢ଼ି ହାତରେ ଧରିଲା। ଖୁବ୍ ଛୋଟ ସରୁଆ ଠିକିରି ସେପ୍ର ଚକ୍ ଚକ୍ ସୁନା ମୁଦିଟିଏ। ତା ଭିତରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମୀନା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ନାଲିଆ ପଦ୍ମ, ଆଉ ଠିକ୍ ତା ତଳକୁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି, ସୁମି। ସେଇ ମୁଦିଟା ଆଜି ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଫେରାଇ ଦେଇଗଲେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାର ବହୁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ସେତେବେଳକୁ ସୁମିତ୍ରା ମେସ୍ରେ ରହୁନଥିଲା। ଏହି ମେସ୍ଟା ଥିଲା ତାର ନିଜର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ଛୋଟ ଟାଇପ୍ ଫର ଘରଟିଏ, ଆଗରେ ଛୋଟ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ, ଆଉ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜନତା ଷ୍ଟୋଭ। ସୁମିତ୍ରା ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଆଉ କିଏ ବା ସଂସାରେ ଅଛି? ବାପ ତ ପିଲାଦିନୁ ମରିଥିଲେ। ବାକି ଥିଲା ବୋଉ ଓ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେମାନେ ସବୁ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ। ମାମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଲ୍ଟରିର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ମୋହରିର। ବଡ଼ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି ପାଇ ସେ ଗଲା ଜାପାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିବା କଥା, ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ନୌକାଟୋଇ ବୁଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଭରସା ମଧ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଏଇ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ।
ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସହିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ହିଁ କେବଳ ମାମୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚି ରହି ବିଏ ପାସ୍ କଲା। ବିବାହ ଦେବା ଲାଗି ମାମୁଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ବିଏ ପାସ୍ କରିସାରି ସୁମିତ୍ରା ଚାକିରି କଲା, ଆଉ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତା? ଚଳି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ବେଶ୍, ମୂଳରୁ ତ ବରଂ ବେଶ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବନ। କେତେ ତ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଆଶାଲତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବେ କ'ଣ ଏଇ ଚାକିରି କରି ତ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି। ନୀଳିମା ରାୟ ତ ପେନ୍ସନ୍ ନେଲେଣି। ଚିରକୁମାରୀ ଏବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଆଣି ପାଳିଛନ୍ତି ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ। ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାହା ହେବେ ନା କ'ଣ? ବାହା ହେବାର ଦରକାର ବା କ'ଣ? ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲି ହେବ। ତା ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବାହା ହେବ? ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଜୀବନ ଚାଲୁଥିଲା ଭଲ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଶରତ ଭାଇ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଝଡ଼ି ପରି ସୁମିତ୍ରା ବସାରେ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ସୁମି? ମଲା କାଚ ଆଖି ଲଗାଇଛି ନା କ'ଣ? ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଶରତ ଭାଇ? ମୁଁ କେମିତି ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଲି? ମନେ ରଖିଛ ତାହେଲେ? ଆସ ଆସ, ଗୋଡ଼ ଧୁଅ, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖ। କେଉଁଠି ଅଛ ଆଜିକାଲି? କ'ଣ କରୁଛ? କେଉଁଠି ନାହିଁ ସୁମି, ତୋରି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଜାଗା ଦେଇ ପାରିବୁ କିଛି ଦିନ? ଏମାନେ ସୁମିତ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶରତ ଭାଇ କନ୍ଦରପୁର ମାଉସୀଙ୍କର ବଡ଼ ଯାଆର ପୁଅ। ପିଲାଦିନେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି କେତେଥର। କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶରତ ଭାଇ। ବୟସରେ 4-6 ମାସ ସେ ବଡ଼ ହେବେ। ବୋତାମ ଛିଣ୍ଡା କଳା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିଏ ନାହିଁ ତଳକୁ ପିନ୍ଧି ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବେ। ଦେଖିବାକୁ ସରୁଆ ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଟାଣୁଆ ଥିଲେ। ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ତାଙ୍କୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣିକୁଆ ଭଳି ଦିନଯାକ ନଈ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଥିବେ। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଭାରି ଟାଣୁଆ। ହାତ ଧରି ମଡ଼ି ବଙ୍କେଇ ଦେବେ। ନିଜ ପାପୁଲି ଭିତରେ ଗଜିଆ ଗଡ଼ି ଲୁଚାଇ ରଖି ତାର ପାପୁଲିଟିକୁ ଚିପି ଧରି ରଗଡ଼ି ଦେବେ। ହେଲେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଖୁବ୍। ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ପାରି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଦାରୁ ବେତକଳି, ଭଇଁଚି କଳି, ଚଢ଼େଇ ଡିମ୍ବ ଭାରି ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ଚିଗୁଲାନ୍ତି। ହେଲେ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲେ କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ବଧ କରାନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହରରେ ଘରୁ ଲୁଚାଇ ଆଣି ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବ ଆଚାର, କେତେ କଥା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ସେସବୁ। ଗଛରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ରଜଦୋଳି, ବୋହୂକା ଖେଳ। ତାପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ବୋଉ ମଲା ଦିନୁ ମାଉସୀ ଘର 7 ସପନ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଶରତ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ମାମୁଁ ଘରେ ଥରେ 2 ଥର ଦେଖା ହୋଇଛି। ଶେଷ ଥର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ। ତା ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗି। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଦଳ ବାନ୍ଧି NCC କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଭାରି ଭଲ ଦିଶୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ NCC ପୋଷାକରେ। ପିଲାଦିନରେ ସେ ଧେଙ୍ଗେଡ଼ା ନାହିକଷା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଶରତ ଭାଇ ଆଉ ନଥିଲା। ସେ NCC ପୋଷାକରେ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବୀର ସେନାପତି ଭଳି। ହସି ଦେଇ ସେ ପଚାରିଦେଲେ, କିରେ ସୁମି, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ଏଣେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସୁମିତ୍ରା ନମସ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଶରତ ଭାଇ। ତୁମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ବୀର ବେଶରେ? କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି ସୁମି। ହଉ ଥା, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ, ମନେ ରଖିଥିବୁ। ତାପରେ ହସି ଦେଇ ସେ ପୁଣି ହଜିଗଲେ କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ମେଳରେ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମନଟା କିପରି ନରମ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ 2 ପଦ କଥା ହେବାକୁ ମନ ଡାକୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବହୁତ ବେଳ ଯାଏ। ମନଟା ଅକାରଣରେ ବେଦନା ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଶରତ ଭାଇ। ଜମା ଭାବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା। ହଠାତ୍ ସେ ଏମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ? ମନ ପୁଲକି ଉଠିଥିଲା। କଳ୍ପନା ମାତି ଉଠିଥିଲା। ଦେହ ଉଲୁସି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ କେତେ ଅପବାଦ, କେତେ ଖଞ୍ଜଣା, କେତେ ଗୁଜବ, କେତେ ଅପମାନ ଭିତରେ ବି ସେ ଶରତ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶରତ ଭାଇ OS ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ନିନ୍ଦା, ଖଞ୍ଜଣା, ଅପମାନ ଓ ପରିହାସକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। କେଡ଼େ ମିଠା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ।
କେତେ ନିଶାସୀ ସ୍ୱପ୍ନର। ଶରତ ଭାଇ ଆଜି ଆସି ଅଫିସ ଭିତରେ ତାର ମୁଦିଟା ଫେରାଇ ଦେଇଗଲେ ହସି ହସି। ସତେକି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ତୋର ମୁଦିଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସୁମି, ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲି। ନେ କିଛି ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ। ହଉ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସିଥିଲି ଗୋଟାଏ କାମରେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶରତ ଭାଇ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ମୁଦିଟି ହାତରେ ଧରି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ସୁମିତ୍ରା। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଫିସରେ କେତେ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ି ପତେଇ କଣେଇ କରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼େ। ସୁମିତ୍ରା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଓଠ କାମୁଡ଼ି ମୁଦିଟିକୁ ନୀରବରେ ଆଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଶରତ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, କହିଗଲେ କିଛି ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ହସି ଦେଇଥିଲା। ସତେ କ'ଣ ଆଉ ମନେ କରିବାର ଅଛି? କ'ଣ ମନେ କରି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିନେ ଏଇ ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ପରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା। ଶରତ ଭାଇ OS ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସୁମିତ୍ରା କୋଉ ଖଟିଛି କମ୍? ଦୁହେଁ ଯାକ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଜାଗର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସେଇଟା। ଅଶୋକ ଆଉ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛମାନେ ନାଲି ଫୁଲରେ ଲଦି ହୋଇ ଆପେ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଉଚ୍ଚାଟ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶହ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ଶହ ଶହ ଦୀପାଳିରେ ନିର୍ତ୍ତଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ବେଢ଼ା ଝଲମଲ ଦିଶୁଥିଲା। ଆଜି ପରି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଳୟ ବହୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଭରି ରହିଥିଲା ମନ ପୂରା ଆଶାଶ୍ଵ-ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ଶପଥ ନେଇଯିବା ଲାଗି ମଦିରାକୁଳ ଆବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପ୍ରବଣତା। ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡା ବୁଝିଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେହିଭଳି ସମ୍ବୋଧନ ବି କରିଥିଲେ। ସେଇଆ ଭାବି ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମରେ ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ, ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ, ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଶରତ ଭାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ସେ ବା କିପରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଠାରୁ ଫେରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାରୀ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଫୁଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଶରତ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ। ଶରତ ଭାଇ ଧରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟ। ସେଠି ଖାଲି ନିଜର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖେ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବାବେଗରେ ଅଲୌକିକତା ପ୍ରଚୋଦନା। ଦେଉଳ ଭିତରେ ସେହି ଛାୟା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକିତ ଯୁକ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଓ ସଂଶୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। କେବଳ ସରଳ ଓ ସହଜ ଆଦିମ ବିଶ୍ୱାସର ମନ ଭାରି ଉଠୁଥିଲା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସହଜ ମନରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଶରତ ଭାଇ ତାର ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ। ସୁମିତ୍ରା ମଥା ନୁଆଁଇ ଶରତ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶରତ ଭାଇ ତା ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର। ସେତିକିରେ ସୁମିତ୍ରା ଶରତ ହାତ ଧରି ପକାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ଥରି ଥରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ମୁଦିଟା। ଆଜି ଶରତ ଭାଇ ସେଇଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଗଲା। ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନା। ଭଲ ହେଲା, 50 ଭରି ସୁନା, 5,000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ୱଶୁର। ଶରତ ଭାଇ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ସୁମିତ୍ରା ମାଟି ଦୀପରେ ତେଲ ଭରି ଜାଗର ଜାଳିଥିଲା ରାତିଟିଏ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଲିଅଳି ଦୁଲାଳି ସୁନା ଦୀପରେ ଘିଅ ଭରି ଜାଗର ଜାଳୁଥିବ ଏଣିକି ଜୀବନଯାକ। ଭଲ ହେଲା, ଶରତ ଭାଇ ସୁଖରେ ରହୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାର କାଚ ବଜ୍ର ହେଉ, ତାର ସୀମାନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ଜଳୁଥାଉ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଚିରଦିନ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଦିଟା କ'ଣ ଖରାପ କରୁଥିଲା? ଏଇ ମୁଦିଟା ସେମାନଙ୍କର। ଶରତ ଭାଇର 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୁଆଡ଼େ ଲାଖି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ମୁଦିଟା ବି ଏତେ ସରୁଆ ଯେ ତାଙ୍କର ମୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୁଆଡ଼େ ମିଶିଗଲା ଭଳି ଦିଶେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନଥିଲା ସେ ମୁଦିଟା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁଦିଟା ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେବଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି ସୁମିତ୍ରାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅଡ଼ୁଆ କଲା ଏ ମୁଦିଟା ସେମାନଙ୍କର? ମଧୁସାଗର ନିତ୍ୟ ମନ୍ଥନରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର କେତେ ଅମୃତର ରସମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଫେନାୟିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ନୀତି କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳ ଚପଳ ଲୀଳା।
ତା ଭିତରେ ବିଚରା ଏ ମୁଦିଟା କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏତେକ କ'ଣ ତୀକ୍ଷଣ ଯେ ଫେରାଇ ଦେଇ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଶରତ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆହା ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ସୁନା ମୁଦିର ଓଜନ ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। 50 ଭରି ସୁନାର ଅଜଲ୍ୟ ତେଜ, ଦୀପ୍ତି ଆଉ ଗାରିମା କ'ଣ ମ୍ଳାନ କରିଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ? ଏଇ 4 ମାସର ଗୋଟାଏ ନକଲି ସୁନା ମୁଦିର ଅଲାଜୁକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ଯେ ଫେରାଇ ଦେଇ ନ ଯିବା ଯାଏଁ ଫେର ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଶରତ ଭାଇଟା ବି କେମିତି ମାଇଛି, ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା ଭଲା ମଗଜରେ। ଛେନା ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମୁଦିଟାକୁ ନଈରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? ନା, ଭୟ ହେଲା ମାଛ ଗିଳିଦେବ। ସେ ମାଛକୁ ଧରିବ ଫେର ଗୋଟେ ଗେଉଟ, ସେଇଠୁ ଫେର ବିକି ଦେଲା ନାହିଁ, ମୂଷା ଗାଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଲା ନାହିଁ, ମୁଦିଟା ଆଣି ଫେରାଇ ଦେଇଗଲା। ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଦିଟା ବୋଲି ନା ଆଉ କ'ଣ ମୋର ସେ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି? ଫେରାଇ ଦେଇଗଲେ ନାହିଁ, ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବେ କି? ଓଃ, ସେତକ ଫେରାଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପରା। ସେତକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ପରା। ଶରତ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାରି ବକି। ଆହା ବିଚାରୀ ସୁଖରେ ରହୁ, ସୀମାନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ଉଜଳୁ ଥାଉ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ବକି ନୁହଁ, ଭାବିଛି ଏଇ ମୁଦିଟାଇ ତାର ସଉଦଣୀ। ଆଜି ଯାଏ ସେ କେବଳ ତାର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପ୍ରେମାଧୀନ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଟିର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଇ ମୁଦିଟି ଦେଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ। ନା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ବି କେଡ଼େ ବକି। ସୁମିତ୍ରାକୁ ଅକାଳ ହସ ମାଡ଼ିଲା। ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ବୋଧେ ଏମିତି ମାଇଚିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଟକିଗୁଡ଼ାକ ବି ଏମିତି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ବକି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଳିବ ବା ତାକୁ ଏତେ କଥାରୁ? ସେ ମୁଦିଟା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୁଦିଟାକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ବରଂ ଭଲ ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବରଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫେରି ନ ଆସି ସେ ଯଦି ତେଣେ ଶରତ ଭାଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଣେ ସେ ବସି ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଯେ ଆହା ମୁଦିଟି ମୋର ବିଚାରୀ କିପରି ଅଛି? କିଏ ସେଠି ତା କଥା ବୁଝୁଛି? କାହାକୁ ଭଲା ସେଠି ବେଳ ଥିବ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ? ମୋହ ଉତ୍ସବ ପ୍ରମୋଦ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରା କାହୁଁ ଅଇଲା ପରି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୋଉ କଣରେ ଲାଖି ରହିଥିବ ଅରକ୍ଷିତଟିଏ ଭଳି। କାହାର ତା ଆଡ଼କୁ ନିଘା ନଥିବ। କାହାର କରୁଣା କମଳ କରପର୍ଶରେ ସେ ପୁଲକି ଉଠୁଥିବ। କାହାର ସ୍ମୃତି ତାପିତ ହୃଦୟର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ସେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। କାହାର ନୁହେଁ, କାହାର ନୁହେଁ। ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ସେଠି ବିଚାରା ମୁଦିଟିଏ ନିତ୍ୟ ଅବହେଳା। ଭଲ ହୋଇଛି ମୁଦିଟି ସେ ତାର ଫେରି ପାଇଛି, ଭଲ ହୋଇଛି। ସୁମିତ୍ରା ମୁଦିଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିଲା। କେଡ଼େ ନିରୀହ ଶାନ୍ତ ଛୋଟ ଅଥଚ ଅଭିମାନୀ ଛୁଆଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଛି ବିଚରା। କେଡ଼େ ଦୁର୍ବଳ ଅଥଚ କେଡ଼େ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, କେଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଉ କେଡ଼େ ଉଦ୍ଧତ। କାହିଁକି ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ରହନ୍ତା? କିଏ ଆଉ ଅଛି ସେଠି ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ? ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଅସହଣୀ ଅବହେଳା ଭିତରେ ସେ ରହନ୍ତା କୁଆଡ଼ୁ? ଏଠି ପଛେ ସେ ନ ଖାଇ ମରିବ, ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିବ। ସେଠି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସତେକି ଧନୀ ମାମୁଁ ଟେକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଦରିଦ୍ର ଶିଶୁ ଭଣଜାଟିକୁ ତାର ଦୁଃଖିନୀ ମାର କୋଳ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାয়ের ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଶାନ୍ତ ଅଥଚ ଅଭିମାନୀ ଛୁଆଟି ତାର ଅନିଦ୍ରା ଦରିଦ୍ରା ମା କୋଳକୁ। ଏଠି ସେ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଘିଅ ମହୁର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅବହେଳା ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଦିତ ନୁହଁ, ତାରି ରକ୍ତମାଂସର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଆଉ ପ୍ରାଣଭୂତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଂକେତ ସେ ତିଆରି ସନ୍ତାନ ଯେ ଅବହେଳା ସହି ନ ପାଇ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଛି। ସୁମିତ୍ରା ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ମୁଦିଟିକୁ ଜାପଟି ଧରି ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ତାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର ଏକ ଗଭୀର ବେଦନାରେ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଦିଟିକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ସେ ଆର୍ଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ବାହୁନି ଉଠିଲା, ଆରେ ମୋ ଦୁଃଖୀ ଧନରେ, ଆରେ ମୋ ଦୁଃଖ ସଂଖାଳୀରେ, ଆରେ ମୋ ରଙ୍କ ରତନରେ, ଆରେ ମୋ। ତାର ଆଖିର ଲୁହରେ ମୁଦିଟି ଓଦା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ସୁମିତ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୁମି ଅପା! କିଏ? ରାଧାରାଣୀ? ହର୍ଷମଣି? ତୁମେମାନେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ? ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏଠି ଆସି ବସିଛ ସୁମି ଅପା? ଆମେ ତେଣେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଲୁ।
ରାତି ଆସି 8ଟା ହେଲାଣି। ଭାରତୀ କଥା ଶୁଣିଲଣି ସୁମି ଅପା? ଆରେ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ କ'ଣ, କାନ୍ଦୁଥିଲ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ସୁମି ଅପା? ସୁମିତ୍ରା ଏସବୁ ନ ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ଭାରତୀ କଥା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା କହୁଥିଲା? କ'ଣ ହେଲା ଭାରତୀର? ଆଗ କୁହ ନା ଭାରତୀର କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତୀ ନାହିଁ ଯେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମଲା ତୁମେ ଜାଣିନ? ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ ଆସି ତାକୁ ମେସ୍ରୁ ନେଇଗଲା କାରରେ। ଆଜି ସେମାନେ କଟକ ଯାଇଥିବେ। ମାନେ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ହବ ଆଉ କ'ଣ ସୁମି ଅପା, ତୁମେ ଏମିତି ଚମକିଲା ଭଳି ହେଉଛ କାହିଁକି? ଏ କଥା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆଜି ସେମାନେ କଟକ ଗଲେ, କାଲି ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ବାହାଘର ହେବ ଯେ। ବାହାଘର? ହଁ ହଁ ବାହାଘର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ନୁହେଁ ସୁମି ଅପା, ବାହାଘର। ଭାରତୀ ଶେଷକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟକୁ। ଭଲ ହେଲା ଭାରତୀ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ମଲୁ। ସୁମିତ୍ରାର ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଡୋଳା ଦୁଇଟା ଜଳି ଉଠିଲା, ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ବେଖାତିର ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ତୁମେ ସବୁ ଏଠି ମରିବ କାହିଁକି? ଆଉ ସେ କଥା ପଚାରୁଛ? ଭାରି ହସାଉଥିଲା ଭାରତୀ। ଆଜିଠାରୁ ମେସ୍ରେ ଆମ ହସ ଲିଭିଗଲା ସୁମି ଅପା। ସୁମିତ୍ରାର ସମଗ୍ର ଦେହଟା ଥରି ଉଠିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଇ ଦେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ହସର ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହା 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 ହୋ 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 ହୋ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଥିଏଟର ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଏକ ଉନ୍ମାଦିନୀ ନାୟିକାର ଆବେଗ ଦପ୍ତ ପ୍ରଗଳଭ ବଚନିକା ଭଳି ସେ ହାତ ହଲାଇ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ଯା, ଏଇଥିଲାଗି ତୁମେ ସବୁ ମରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଲୋ ଭାରତୀ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତା ପଛେ ପଛେ ଏ ମେସ୍ରୁ ହସ ଗଡ଼ାଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାଉ, ସେ କୋଉ ଗାତ ଚୁଲିକି ଯାଉଛି ଯାଉ। ତେମେ ସବୁ ଚାଲ ଚାଲ, ଫେରି ଚାଲ ମେସ୍କୁ। ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ହସାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ବେଇକି ଚାଲ। ହସ ଲାଗି ମରିଯିବ କାହିଁକି ଲୋ? ଚାଲ ଚାଲ ମେସ୍କୁ ଚାଲ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ମଜାଦାର ହସ କଥା କହିବି। ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବ ତୁମେମାନେ। ହସି ହସି ଲୋଟିଯିବ ଲୋ, ହସି ହସି କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ଭାରି ମଜାକର କଥା ଲୋ, ଭାରି ମଜାକର କଥା। ହି 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 ହି। ସୁମିତ୍ରାର ଉନ୍ମାଦିନ ହସ ଭଳି ହସି ଉଠିଲା ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ। ହର୍ଷମଣି, ବାସନ୍ତୀ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାର ଏ ହସ ଦେଖି ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ସୁମି ଅପା, ସୁମି ଅପା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ ସୁମି ଅପା? ସୁମିତ୍ରା ତଥାପି ହସି ଚାଲିଛି ଲହରାଇକୁ ଲହରାଇ ହସ। ହି ହି ହି। ସୁମିତ୍ରା, ସୁମି ଅପା, ଓହୋ ସୁମି ଅପା, ଏ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ଇଲୋ ମା ଲୋ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ସୁମି ଅପା, ସୁମି ଅପା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଡି ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ତଥାପି ହସୁଛି। ହି 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 ହି।